تھک جائے تو اس سے محبت نہیں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ کسی کی کمی بے وجہ محسوس ہو تو وہ رشتہ ابھی زندہ ہے۔ اگر دعا مانگتے وقت آنکھیں بھر آئیں تو وہ دعا دل سے نکلی ہے۔ غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں اور خاکساری انسان کو خوبصورت۔ سادگی ایک ایسی شان ہے جسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہن سکتے۔ انسان کا اصل چہرہ اس کے برتاؤ میں نظر آتا ہے، تصویر میں نہیں۔ تنہائی برا وقت نہیں مگر ضروری وقت ہوتا ہے۔ محبت کبھی کمزور نہیں کرتی، لوگ کرتے ہیں۔ دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے لفظوں سے بھی چوٹ لگتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کسی کو نہیں بتایا جاتا مگر احساس ضرور دیا جاتا ہے۔ سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے ہی اندر لڑتا ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ دل میں پوری کائنات اٹھائے پھرتے ہیں۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا مگر سمجھ ضرور دے جاتا ہے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم ہو جائیں۔ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے۔ غور سے دیکھو، سب سے زیادہ شور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو دل سے اترا ہو زبان اسے کبھی عزت نہیں دیتی۔ روشنی ہمیشہ وہاں داخل ہوتی ہے جہاں دل میں دراڑیں ہوں۔ کچھ تعلق ختم نہیں ہوتے، بس شکل بدل لیتے ہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد بھی ہے اور سب سے بڑا زخم بھی۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو دل میں ہو، ہاتھوں میں نہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ چہروں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ یادیں خوشی بھی دیتی ہیں اور سزا بھی۔ سچائی میں وزن ہوتا ہے، اسی لیے اکثر برداشت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی مہربانی انسان کو اندر سے بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ کمر میں اکڑن ہو تو جان لو تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو سمجھو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی رہے تو جان لو تمہاری غذائیں صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو تمہارا دماغ پریشانی میں ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو تمہارا جگر صاف نہیں۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہاضمہ سست ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو چکا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہوں تو جان لو تمہارے گردے تھک گئے ہیں۔ اگر دانت صبح کھٹے لگیں تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے۔ بدن میں روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی واضح علامت ہے۔ بائیں ہاتھ کا ناخن سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔ زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ گھر میں کسی جانور کا مر جانا رزق کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہونا بری خبر ملنے کی ٹھوس علامت ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو سمجھو تمہارا خون میں آکسیجن کم ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح غذائیں نہیں لے رہا۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ لو تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔
पट्ठों में अकड़न रहे तो समझो तुम्हारे जिस्म में पोटाशियम की कमी है। अगर रात को पैरों में जलन हो तो जान लो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर है। अगर कान बजने लगे तो जान लो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। होंठों के किनारे फटने लगे तो समझो तुम्हारे जिस्म में आयरन की कमी है। अगर सूंघने की कुव्वत कम हो तो जान लो तुम्हारा दिमाग की रगें कमज़ोर हैं। आंखों के सामने तारे नज़र आए तो समझो तुम्हारा ब्लड प्रेशर गिर रहा है। पेशाब की बदबू तेज़ हो तो समझो तुम्हारे जिस्म में इन्फेक्शन है। अगर हाथ पांव सुन्न होते रहें तो जान लो तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। कमर के नीचे दर्द हो तो समझो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में मसला है। अगर खांसी रात को बढ़ जाए तो जान लो तुम्हारे फेफड़ों में बलगम जमा है। अगर हर वक्त थकावट रहे तो जान लो तुम्हारे खून में हेमोग्लोबिन कम है। अगर सीने में जकड़न हो तो जान लो तुम्हारा दिल सही तरह खून नहीं पंप कर रहा। जिल्द पर सफ़ेद धब्बे पड़े तो समझो तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। पिंडलियों में दर्द रहे तो समझो तुम्हारी नसों में खून जम रहा है। थोड़ी नींद और ज़्यादा नमाज ज़िंदगी में रोशनी भर देती है। जिसने अपने नफ्स को शिकस्त दी, दुनिया की कोई ताकत इसे हरा नहीं सकती, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर ही छुपा होता है। दिल की गहराइयों में उतरने वाली बातें वही होती हैं जो सच्चाई से निकलती हैं, वरना ज़ुबान का शोर इंसानों तक पहुंचता है लेकिन दिलों तक कभी नहीं। जो शख्स सब्र की हकीकत को समझ लेता है वो जान लेता है कि तकदीर कभी जालिम नहीं होती। इंसान ही जल्दबाजी में रब के फैसलों को समझ नहीं पाता। दुनिया की मोहब्बत समुंदर के नमक की तरह है, जितना ज़्यादा पियोगे इतनी ही प्यास बढ़ेगी, लेकिन जो अल्लाह के जिक्र का पानी पी ले वो हमेशा के लिए सैराब हो जाता है। इंसान का असल इम्तिहान ये नहीं कि वो खुशी में कैसा है, बल्कि ये है कि वो तकलीफ़ में कितनी खूबसूरती से खुद को संभाल लेता है। हर रात जब दुनिया सो जाती है तो कुछ दिल जागते हैं जो रब के सामने अपने दुख रख देते हैं, और वही दिल सुबह सुकून के साथ तुलू होते हैं। जो अपने गुस्से को काबू में रखना सीख ले वो दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को जीत लेता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। हर इंसान अपने अंदर एक खामोश जंग लड़ रहा है। कुछ इससे हार जाते हैं और कुछ इसे पूरे वक़ार के साथ जीतकर अपनी मिसाल कायम करते हैं। जिसने अपने दिल को अल्लाह की रज़ा सुपुर्द कर दिया वो कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह से मांगा हुआ रास्ता कभी अंधेरी गलियों में नहीं जाता। दुनिया की रौनकें दिल को लुभाती ज़रूर हैं, मगर इनका मज़ा सिर्फ वही जानता है जो ये भी जानता है कि असल ठिकाना इन सब से आगे है। इंसान की औकात तब खुलती है जब इससे इख्तियार मिल जाए। जो इख्तियार में आजिज़ रहे वही असल में बड़ा इंसान होता है। प्यार, इज़्ज़त और एतमाद, ये तीन चीज़ें मिल जाएं तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, और एक भी कम हो जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। हर तकलीफ़ तुम्हें किसी बड़े मुकाम की तरफ ले जा रही होती है। बस इंसान जल्दबाज है, वो दर्द देख लेता है मगर इसके पीछे छुपी हिकमत नहीं देख पाता। दुनिया में सबसे मजबूत वो इंसान है जो टूट कर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि इसका सहारा कोई इंसान नहीं बल्कि इसका रब होता है। इंसान जब अपने रब के फैसलों पर राज़ी हो जाता है तो दुनिया की हर आजमाइश इसके लिए हल्की हो जाती है, जैसे कांटा फूल बन जाए। जो शख्स अपनी गलतियों को समझकर बदल जाता है वो दरअसल अपने लिए नई तकदीर लिख रहा होता है, क्योंकि बदलने का फैसला सबसे मुश्किल होता है। खामोशी बड़ी कीमती है, ये दुश्मन को बेचैन करती है
دوست کو مطمئن کرتی ہے اور عقل والے کو سوچنے کا وقت دیتی ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھو۔ محبت سے بڑھ کر عزت جیتی جاتی ہے اور عزت سے بڑھ کر دل۔ جسے یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا چند سانسوں کا سفر ہے، وہ رنجشیں پالنے کی بجائے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت بہت کم ہے